A shaft carries four masses A, B, C, and D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 kg, and 200 kg respectively, and revolving at radius of 80 mm, 70 mm, 60 mm, and 80 mm in planes. Okay, so this is four masses. Okay, is A, B, C, D is 200 kg, 300, 400, 200 kg, and revolving at radius of 70, 80, 70, 60, and 80 mm in planes measured from A. Okay, is the measured from A at 300 mm, 400 mm, and 700 mm, 700 mm. Okay, at the angle between the cranks measured anti-clockwise are A to B is 45 degree, B to C is 70, C to D is 120. Okay, so first shaft carries four masses. This is the four masses. Okay, A, B, C, and D. Okay, this diagram is position of masses in plane. Position of masses in plane A, B, C, D, four masses. Is the weight is 200. Here is 200, 300, 400, and again 200 kg. Okay, okay. So position of plane masses in plane. Okay, at the radius of 80. This is the radius is 81. Okay, 80, 70, 60, and 80. Okay, is the position of masses in plane. Then next is the angular position of masses. Okay, angular position of masses. Okay, the same 200 kg. Okay, here is A. He means MA. Okay, MA is 200 kg. Okay, MA is 200 kg. Here MP. Okay, so 200 kg. MA is 200 kg. Angle between A and B. This is a B. Okay, angle between A to B is 45 degree. This is the 45 degree. Okay, position of masses. Next B to C. This is a B. Is MB is equal to 300 kg. Okay, 300 kg. Next this is mass C. Okay, B to C is 70. Okay, here B to C is 70 degree. So MC is equal to 400 kg. So next D. Okay, mass D. Next C to D. So here C to D is 100 degree. Okay, C to D is 120 degree. This is MD. Okay, this is the angular position of masses. So it is the position of masses in planes. In terms of planes is the radius of A. Okay, this is the radius is here radius. Okay, radius of masses is 0. Okay, 80 mm. Okay, here is 80 mm. Here is 70, 60, 80, 80, 70, 60, and 80. This is the radius of masses. Masses. Okay, the distance from. Okay, this is the position of masses in plane. Okay, A to from A at B. A. Okay, this is a 300. A to C. This is 400. A to D is 700 mm. A to D is 700 mm. A to D is 700 mm. Distance is 700 mm. Okay. So here plane. Okay. So first one is over. Okay. 200 kg of masses at the position of planes. Okay. Next is angular position of masses in planes.
okay. A B C D, A to B is 45 degree, B to C is 70 degree, C to D is 120 degree. So this is over. Then next, so the balancing masses, okay, this is the given masses. The balancing masses are placed in a plane x and y, okay. So you want to balance the given masses. The balance masses of x and y is placed in this plane. The distance between the plane A and x is 100 mm, okay. This is the place of balancing masses, okay. This is called x. The distance of this balancing masses is 100 mm, okay. This is placed 100 mm, and between x and y is 400 mm, okay. X and y is 400 mm, so totally from 500 mm, okay. So 400, so definitely எங்க இருக்கும் this position, okay. This is a y, this is the 400 mm, okay. ஸோ எப்படி இங்கே வரும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி 100 திஸ் டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஏ டு சி இஸ் 400. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே 100 வந்துருச்சு. ஸோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக 400 நீ எக்ஸ் டு ஒய் 400 அப்படிங்கிறது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இங்கே தான் வரும், ஓகே. சாரி, ஸோ இஸ் த பேலன்சிங் மாசஸ் ரெண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோம், ஓகே. இந்த 4 மாசஸ் வந்து அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். அந்த அன்பேலன்ஸ் 4 மாசஸ் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மாசஸ் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும், ஓகே. இனிஷியலாக ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டேபிள்கார நம்ம உள்ளே வர முடியும், ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஏ, இந்த ஆர்டரில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே எழுதணும். பிளேன் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ, பிளேன் இஸ் ஏ. The next is x, okay. This plane is x. The next plane is b, okay. So ஆர்டர் வந்து இந்த ஆர்டர்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். சி, ஒய் அண்டு டி, ஓகே. இந்த ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் மாசஸ், ஓகே. மாசஸ்ன்னு கொடுத்துருவோம் இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் கேஜி. ஸோ ஏ வந்து ஏ இஸ் 200, ஓகே. ஹியர் ஏ இஸ் 200. ஸோ எக்ஸ் இஸ் unknown, okay. X is unknown, so mx unknown masses, okay. You want to find the reference balanced mass, okay. B is b is 300, okay. C is 400. Y is unknown, my. D is 200, okay. D is 200. The radius of masses, okay. A is radius is, so this is the mm, எம்எம்ல இருக்க யூனிட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம, ஸோ கால்குலேஷன் பர்பஸ் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணோம். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், தி கன்வெர்ட் டு மீட்டர், ஓகே. ரேடியஸ் எம்எம் கன்வெர்ட் டு மீட்டர். ஸோ 80 இஸ் 0.08, ஓகே. 0.08. ஸோ நெக்ஸ்ட் if the balance mass revolve the radius, okay. Balance mass radius is 100 mm, okay. This radius is 100 mm, okay. So 0.1. Next radius b is 70, b's radius is 70, 0.07. Next 400 is radius is at mass c is 60, 0.06. Next my is 0. Radius is 0.1. Radius d, okay. Mass radius is 0.08, 0.08. So want to find the centrifugal force divided by omega square, divided by omega. Centrifugal force divided by omega square is equal to mr kg meter, okay. So இங்கே m r கண்டுபிடிங்க. The centrifugal force unit is m omega square r, okay. Centrifugal force is m omega square r. So omega is constant. So angular rotation is similar for all the masses, okay. So angular rotation எல்லா mass similar ஆகும்போது நம்ம ஒமேகா ஸ்கொயர், ஓகே, டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறோம், ஓகேங்களா. நான் எல்லா சாப்பிட்டும் ஒரே ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அதனால் நம்ம ஒமேகா ஸ்கொயர் பற்றி நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை, ஓகே. ஆங்குலர் ரொட்டேஷன் பற்றி ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இங்கே மாஸ் அண்டு ரேடியஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும், எம்ஆர், ஓகே. இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரிஃபுகல் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஒமேகா ஸ்கொயர் equal to mr kg meter. So 200 into 0.8, okay. So 0.08 is 60, okay. 16. 0.1 into mx is equal to 0.1. 0.1 into mx. 300 into 0.07 is
21. 4 into 0.06 is 24.1 my. 200 into 0.08 is 16. So the next distance from the reference plane. ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு பிளேன் இருக்குது, ரெண்டு நம்ம எம்எக்ஸு எம்ஒய் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அந்த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் வந்து மற்ற மாசஸ் எல்லாம் எந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அன்னோன் மாசஸ் வந்து தான் ரெஃபரன்ஸ் பிளேனை எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த அன்னோன் ஒன் எக்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் இஸ் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன். So another reference plane that is 0. Okay, so reference plane point is 0. So left side is -1. Okay, -1. So 100 mm is 0.01. Okay, distance is 100 mm. So in terms of meter means minus 0.01. So 0.1. So reference plane at the point is 0. Okay, the next x to b is x to b. Okay, here is 100 is the 300. So 200. So plus 0.2 x to c. Okay, x to c means is already 400, angur 100, 300. So 0.3. So this is 0.3. Next x to y is already known 400. So 0.4. x to d. So totally 700. So 100 minus 0.6. So this is the distance from planes, from reference plane. Then next come find the couple. Okay, couple divided by omega square, divided by omega square equal to MRL. Okay, so multiply பண்ண MR centrifugal force into distance, MRL. So kg meter square. So 16 into minus 0.1. Okay, is minus 1.6. So this is the 0.1 mx into 0 is 0. 21 into 0.2 is 4.2. 24 into 0.3 is 7.2. So 0.4 into 0.1 is 0.04 mi. 0.04 mi. 16 into 0.6 is 9.6. Okay, is the 9.6. So இதுதான் அந்த டேபிள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும். ஓகே, இந்த டேபிள் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறது எப்படின்னா இந்த டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணணும். ஓகே, பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ் இன் பிளேன் அண்ட் ஆங்குலர் பொசிஷன் ஆஃப் மாசஸ் ரெண்டுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணணும். அதை எல்லாம் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த டேபிள் ஃபில் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் தான் கப்புள் பாலிக்கு அண்ட் ஃபோர்ஸ் பாலிக்கு நம்ம ட்ரா பண்ணணும். ஓகேங்களா? கப்புள் பாலிக்கன் ஏன் ஃபஸ்ட்டு கப்புள் பாலிக்கன் போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே தான் ஒரு அன்னோன் தெரியும். சரியா? அதுலேருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். இங்கே ரெண்டு அன்னோன் இருக்கும். ஓகே, ஃபோர்ஸ் பாலிக்கன் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு அன்னோன் இருக்கும். ஸோ கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கப்புள் பாலிக்கன் ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ கப்புள் பாலிக்கன் வேல்யூ இஸ் minus 1.6. ஓகே, மைனஸ்னா this is reference point is A. Here is fixing point. This is origin point. This is A. Negative is minus 1.6. ஸோ கிளியரில் வந்து minus 1.6 ட்ரா பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, இஸ் a நெகட்டிவ் சைன் இண்டிகேட் பண்ணுது. ஓகேவா? minus 1.6 பேக். நெக்ஸ்ட் ஓகே, என்ன ட்ரா பண்ணால் இந்த பொசிஷன் மாசஸ் பொசிஷன் ஆங்கிள் தான் ட்ரா பண்ணுது, லைன் வந்து ட்ரா பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் பி. ஸோ இது 0 ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் வந்து 4.2. 4.2 என்ன பண்ணும், இந்த ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணிக்கணும். 45 டிகிரிலேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் 4.2 இங்கேருந்து 45 டிகிரி எடுத்து இங்கே ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா? இது வந்து டிஸ்டன்ஸு 4.2. எந்த ஆங்கிள்னா இந்த 45 டிகிரி ஆங்கிள். நெக்ஸ்ட் சி 7.2 என்ன ஆங்கிள், இந்த ஆங்கிள். ஓகேங்களா? இந்த சி ஆங்கிளில் மெஷர் பண்ணிட்டு இங்கே ட்ரா பண்ணணும். சி டேஷ். ஓகே, this is 7.2. the next 9.6 இந்த ஆங்கிள் கீழே வருது. ஓகே, 9.6 the direction. ஓகே, 9.6. A B dash C dash D dash. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் கடைசியாக. ஓகேவா?
ரெண்டு ஜாயின் பண்ணிட்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் 0.04 my. ஓகே 0.04 my is equal to இந்த டிஸ்டன்ஸ் எழுதுறீங்க என்ன டிஸ்டன்ஸுங்கிறத நாம் மெஷர் பண்ணணும். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வந்து மெஷர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை மெஷர் பண்ணும்போது நமக்கு my வேல்யூ கிடைக்கும். my வேல்யூ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 7.3ன்னு வரும். ஓகேவா? 0.04 is equal to 7.3ன்னு வரும். ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது my is equal to 182.5 kg. 182.5 kg தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஓகே இதுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது இஸ் த கப்புள் பாலிகன். நெக்ஸ்ட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஃபோர்ஸ் பாலிகன் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், இந்த ஃபோர்ஸ் வேல்யூ எடுக்கணும். இஸ் த 16 இஸ் த பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒன்று. ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஃபார்வேர்டு ஒன்று. ஓகே 0 this is a, here is 16. The next one is 0.0 m1. ஸோ இது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அது விட்டு அந்த வேல்யூ தெரியாது. அடுத்தது 21 போகணும். ஓகேவா? 21 இந்த ஆங்கிள். ஓகே ஆங்கிள் இஸ் பி 45 டிகிரி ஆங்கிளில் ட்ரா பண்ணணும். திஸ் இஸ் த பி, டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 21 ஸ்கேல் mm. ஓகே நெக்ஸ்ட்டு 24 C is 24, angle is in this direction. 24 0.0 mi already find out பண்ணிட்டோம். ஸோ அது டிஸ்டன்ஸ் 7.3ன்னு வந்துடும். ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம், ட்ரா பண்ணிக்கிறோம். 7.3.1 my இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதை ஆல்ரெடி வந்து பண்ணோம், இங்கே பொசிஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? இங்கே வந்து 0.1 my கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், ஏங்கிளில் வச்சு இங்கே ட்ரா பண்ணணும் my. ஸோ பேலன்சிங் மாஸஸ் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து இதுதான் அந்த பேலன்சிங் மாஸ். my வந்து இங்கே ப்ளேஸ் ஆயிரும். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் அதே ஆங்கிள் தான் இங்கே ட்ரா பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுவோம். இதுதான் வந்து 0.1 mx 0.1 mx. ஓகேவா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம். மெஷர் பண்ணிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா mx வேல்யூ இஸ் 355 kg வரும். ஓகே 355 kg. இந்த ஆங்கிளில் மெஷர் பண்ணிட்டு அப்படியே கொண்டு போய் என்ன பண்ணோம், ட்ரா பண்ணணும் இதே ஆங்கிளில். ஸோ ட்ரா பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக mx இங்கே வரும் மாஸ். ஓகே mx மாசு இங்கே பிளேஸ் ஆகும், my மாசு இங்கே பிளேஸ் ஆகும். அட் தி ஆங்கிள் வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே என்ன ஆங்கிளில் வந்து இது பிளேஸ் ஆனுங்கிறத பார்த்துக்கணும். ஓகே ஆக்சுவலாக இது வந்து மெஷர் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். இந்த A2 இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும். ஓகே அதே மாதிரி A2 இந்த டிஸ்டன்ஸு நம்மளுக்கு ஆங்கிளும் கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து இருக்குது. ஓகே தேங்க்யூ.